Kalau yang pertama tadi nikah tidak sah, berarti ini anak hasil zina. Kalau si A ini kemudian cerai, berarti dia tidak berhak untuk menjadi wali nomor 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. بغية الباحث في أنجمل الموارث المشهور بمد الرحبية للإمام محمد بن حسن بن محمد بن علي مشهور بالرحبي رحمه الله تعالى، نفعنا الله به وعلوم شيخنا شيخ خطيب الأمم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد القفارضي إن كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد ضعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقده في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا قصم محالة بما حبه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهك، فكان أولى باتباع التابعين لا سيما وقد ناه الشافعي، فهك فيه القول عن إجازي مبرئا عن وسمة الألغاز. باب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولا ونسبنا بعدهن للموارث سبب. باب موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علال ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس شك كاليقين. باب الوارثون من الرجال والوارث من الرجال 10 أسماؤه معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة ذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن شرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة وموثقة، والأخت من أي الجهة كانت فهذه عدتهن بانت. كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في النسل الكتاب 6 لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسد بالنسل شرعي والثلثان وهما التمام فكل حافظ إمام. باب النصف والنصف فرض 5 أفراد الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت بمذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر.
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للبنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تزمن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثان. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا وهو كذاك لبنات الابن فافهم قال فهم صف الذهن وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأهرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم لذا تسبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم فقس هذين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور. باب السدس المستور. باب السدس. والسدس فرض 7 من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويهتدي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة المبيت والجد مثل الأب عند فقده في حور ما يصيبه هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج وارث فالأم للثلث مع الجد تارث وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأمي وأبي وحكمهم في الحالات وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثل الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى وإن تساوى تنسب الجدة وكن كلهن وارثات وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارثه فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب بالمذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تنهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب كل المال من القرابة أو الموالي أو كان فهو أخو العصوبة أو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب بالإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبها وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوهدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات ثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن ذكروا من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلينا بالقرب من الجهات
إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولى الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا أصابهن باطنا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفضل النسب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التاركة فهذه المسألة المشركة. باب الجد والإخوة ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألقي نحو ما أقول سمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو الأحوال أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقن بإيضاح عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يهجبها بل ثلث المال لها يسحبها أو احسب بني الآب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. باب الأكدارية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدارية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس لها حتى يعولان بالفروض المجملة ثم يعودان إلا المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. باب الحساب وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهم سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا ثلام فالسدس من 6 أسهم يرى والثلث والربع من 12 والثمن إن ضم إليه سدس فأصله الصادق فيه الحدث 4 يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون فهذه 3 الأصول إن كثرت فروضها تعول فتبلغ 6 إن إقدى 10 في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17 والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2 والثلث من 3 يكون والربع من 4 مسنون والثمن إن كان فمن 8 فهذه هي الأصول 8 لا يدخل العول حليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيما واقسمي وإن تكن من أصلها تصيح فترك تطويل الحساب ربح فآتي كل سهمه من أصلها مكملا أو عيلا من عولها. باب السهام وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح الميرا وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب ورابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين زائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المبين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء السميع فاحفظنه واهدره ديت أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصلا وأحصي من ضم وما تحصلا
واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل فيأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا انتساب فاقنع بما بين فهو كافي. باب المناسخة. وإن يمن آخر قبل القسمة فالصحيح حساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قد عليها تنقسم فارجع إلى الوفق لذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فخذه وفقها تماما واضربه أو جميعها في سابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع ثانية يضرب أو في وقفها علانية وأسهم الأخرى ففي سهام تضرب أو في وقفها تمام فهذه طريقة المناسقة فرق رتبة فضل شامخة. باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تعضى بحق القسمة والتبيين واحكم على المفقود حكم الخنثى وإن ذكرا يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل مبني على اليقين والأقل. باب ميراث الغرق والهدم والحرق. وإن يمت قوم بحدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال سابقي فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول سديد صائب الخاتمة. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجاز العبارة فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تما في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام الآقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الآماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار تمام الربيع ولله الحمد. Jelas ya. Jazah dari Syekh Khatib. Ya, ini yang awal ya. Atas. Di awal yang ini kemudian mahabbah kemudian yang sahih ya. Dari ini langsung sanadnya dari siapa langsung ke Jadi dari atas bukan? enggak usah semuanya langsung Dari ini dari hari Jumat sampai ke ya enggak usah ini. Oke, jadi sanadnya mutasil sampai ke Imam Amrum. Tengah-tengah aja lah jadi. Langsung ke Sufyan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazatul hadith al-musalsal bil awaliyah min Syekh al-Mujiz Syekh Khatib Lumam qala faqad sami'tuhu min jama'atin syuyukhi haddatsana asy-Syaikh al-'Allamah al-Ustaz Dr. Ali Jum'ah. Beliau meriwayatkan daripada Syekh Ali Jum'ah
Muhammad bin Abdul Wahhab wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah awal hadis yang pertama beliau dengar daripada Syekh Ali Jum'ah. Qala haddatsana al-'allamatul muhaddits Sayyid Abdullah bin Shadiq al-Ghumari wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Qala haddatsana Bahauddin. Atau baca semuanya. Ya, langsung aja bersambung sampai ke Sufyan bin Uyainah. Taib Sayyid Abdullah bin Shadiq al-Ghumari, kemudian muttasil sampai kepada Sufyan bin Uyainah wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu wa ilaihi yantahi tasalsul bil awaliyah ala hadzal minwal an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr an maulahu Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' wa fi riwayatin aw yarhamkum. Qala Sakhawi akhrajahu al-Bukhari fil Kina wal Hamidi wal Ahmad fi musnadayhima wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wa Abu Dawud wa Tirmidzi fi Jami'ihi wa qala hasanun sahih wal Hakim fil Mustadrak wa sahahu. Naam. Fakulta wa qad sekalian. Dan mahabbah. Dari Al-Jum'ah bersambung sampai ke Mu'adz bin Jabal. Hadits Mu'adz bin Jabal. Summal ijazah al-hadith al-musalsal bil mahabbah. Ijazah hadis musalsal dengan mahabbah. Syekh Khatibul Umam meriwayatkan daripada al-alama Ustaz Dr. Ali Jum'ah Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ali Jum'ah daripada Syekh Muhammad Mustafa Abdul Ala Asy-Syahir yang masyhur dengan Syekh Hamid. Kemudian sampai kepada Mu'adz ibn Jabal. Naam. Sampai kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Mu'adz bin Jabal berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz inni uhibbuka wahai Mu'adz saya mencintaimu faqul maka katakanlah Allahumma a'inni ala dzikrika ya Allah tolonglah kami untuk mengingatmu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan memperbaiki beribadah kepadamu wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain usika ya Mu'adz saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz la tada'na dubura kulla salatin jangan pernah kau tinggalkan selesai setiap salat antaqula kamu berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika ila akhir la tada'na la tada'na la tada'anna qala sahibul minah faqala Mu'adz lis-Sanabihi alladhi rawahu anhu inni uhibbuka faqul ila akhirih wa kada qala kullu wahidin liman rawa anhu inni uhibbuka faqal ila akhirih ila an wasala ilaina sahabil Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah al-hadits al-musalsal bi Syafi'iyyah. Syekh Khatib al-Umam meriwayatkan daripada Syekh Al-Faqih Al-Jalil Musnid Al-Asr yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i. Wa aidan min Syekh Jum'ah wa huwa min afqah man ra'aitu 'anil 'allama Syekh Umar bin Abi Bakar bin Junayd Asy-Syafi'i yani min Syekh Ali Jum'ah ila Syekh Yasin Al-Fadani. Naam. Wa yarwihi min Syekh Ali Jum'ah Mufti Diyat al-Misr al-Sabiqah wa Syekh Ali Jum'ah min Syekh Al-Musnid al-Asr Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i. Wa riwayah muttasil ila al-Imam Syafi'i wa huwa ma ra'a afqah min Imam Dar al-Hijrah Abi Abdullah Malik bin Anas. Beliau meriwayatkan daripada Malik bin Anas wa huwa ma ra'a afqah min al-Imam Nafi' wa huwa ma ra'a afqah min Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa ma ra'a afqah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Naam. Kelas tasna? Baik. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan musalsal. Pertama ada musalsal bil awaliyah. Musalsal itu hadis yang disampaikan berkaitan dengan keadaan ya.
Kalau bil awaliyah berarti disampaikannya biasanya di awal majelis. Kalau yang bil mahabbah biasanya disampaikan atas kecintaan seseorang terhadap orang lain, seorang guru terhadap murid, seperti Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan sebagainya, ya. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Ada nanti musalsal biyaumil jum'ah, berarti disampaikannya pada hari Jumat. Musalsal bil id berarti sampainya pada saat hari Id dan seterusnya, ya. Kemudian tadi ada musalsal bis syafi'iyah yang bersambung, berarti periwayatannya diriwayatkan oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i, ya, sampai ke kita, sampai kepada kalian. Kemudian untuk yang ini mana? Untuk yang matan rohabiyah, ya, itu kita mendapatkannya dari beberapa masyayikh. Di sanad yang kita cantumkan kepada kalian, yang akan diberikan kepada kalian semuanya, itu kita mencantumkan 4 masyayikh saja, meskipun lebih dari 4, ya. Tapi ini aja udah tulisannya udah kecil-kecil, nanti nggak muat lagi, ya. Yang pertama ya dari Dr. Maulud Ibnu Mukhlis Ar-Rawi. Beliau ini salah satu pakar ilmu waris internasional, ya. Kalau dilihat di video-videonya di YouTube banyak itu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Syekh Abbas Ibnu Fadil Al-Hasani As-Samarai. Beliau ini ulama yang senior juga, kawannya Syekh Al-Jum'ah dan ulama-ulama senior Azhar, ya. Kemudian yang ketiga dari Dr. Hisham Kamil Hamid Syafi'i Al-Azhari, ya. Beliau pengajar fikih Syafi'i di Masjid Azhar dan juga imam dan khatib di Masjid Bebers, ya. Zahir Bebers. Ya, Zahir Bebers. Ya, kemudian dari Syekh Abdullah Ibnu Syekh Abbas Al-Hayy, ya. Dan itu kita nanti cantumkan juga ada sanad bagannya, ya, dari beberapa masyayikh, ya. Jadi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, dan sanad itu sebagai suatu keberkahan, ya. Bukan kemudian untuk bangga-banggaan saya punya sanad dan sebagainya. Kita ingin mengambil keberkahan dari para ulama, mencontoh dari para ulama terdahulu, ya, menyambungkan silsilah keilmuan kita kepada guru kita, kepada guru-guru kita, terus bersambung sampai kepada muallif, ya, pada muallif rahimahumullah taala. Nah, dengan demikian saya ijazahkan musalsal bil awaliyah, kemudian musalsal bil mahabbah, kemudian musalsal bis syafi'iyah, kemudian matan rohabiyah. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Waalaikumsalam. Ayo. Hadir. ممكن نوصل قبل ممكن انتهى الاتباع قبل الجمعة. ما في مشكلة. ولذلك ممكن ترك الأول وبعدين الناس يأخذون من بيت القرآن أو من إيش من المكتب. ماشي ما في مشكلة. Hadir. Ya, nanti untuk ijazahnya menyusul, ya, sedang dalam proses percetakan, dicetak. Nah, nanti bisa diambil dengan panitia yang ada di sini. Apa? Oh, saya kira ya. Itu kemudian untuk materi, ya, materi karena waktunya ini kurang mencukupi. Nanti bagi yang ada kegiatan boleh silahkan pulang duluan. Nanti bagi yang tidak ada kegiatan, nanti kita bisa lanjutkan tambahan materi. Yang tidak sempat hadir sekarang nanti bisa lihat rekamannya, ya, rekamannya. Sekarang jam berapa? Nanti untuk Ustaz kalau misalnya mana tadi yang di An-Nur mau ke An-Nur nggak masalah, nanti kita ada rekamannya yang pakai handycam ini. Nanti kita upload ke YouTube, nanti kita share, ya, rekamannya. Kita maksimalkan waktu yang tersisa, ya. Kita mungkin akan membahas tentang Umariyatani, kemudian
tentang musytarikah dan at-tashih ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, beberapa hari ini kita belajar tentang pembagian yang berupa harta yang ditinggalkan mengenai uang. Bagaimana jika yang ditinggalkan itu berbentuk benda? berbentuk benda. Nah, Seperti jazakallah. piring-piring kuno, mungkin yang berharga. Gitu. Itu bagaimana pakaian-pakaian yang sudah. Nah. Oh iya, saya lupa. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Kalau yang ada mau izin tidak apa-apa ya, izin saja. Kita akan membahas tentang muqaddimah. Saya share ke itu, saya share ke grup Daurah Mawaris ya. Sama saya share ke grup Info Daurah. Udah ya? Nah, oh ya. Berkaitan dengan pembagian harta, bagaimana kalau berbentuknya bukan berbentuk uang? Kalau bukan berbentuk uang, bisa diuangkan terlebih dahulu kalau memungkinkan. Kalau tidak, berarti sesuai kesepakatan yang ada, misalnya kayak ada piring cantik misalnya atau piring antik ya. Nah, kalau dibelah kan tidak mungkin ya. Atau kalau dijual, misalnya kalau bisa dijual ya dijual, entah yang pembelinya adalah dari ahli waris yang ada atau di luar ahli waris yang ada, baru kemudian dibagi sesuai bagian mereka masing-masing ya. Pun demikian dengan yang lainnya seperti bangunan. Kalau bangunan berbentuk rumah kan tidak mungkin dibelah-belah ya, bukan kue ya. Berarti solusinya bagaimana? Bisa dijual terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada. Tentunya biasanya harganya berbeda ya dengan orang lain. Atau bisa dijual ke luar ahli waris, baru kemudian dibagi sesuai bagian masing-masing ya. Atau misalnya itu merupakan peninggalan dari orang tua, dari bapak misalnya. Sedangkan ibu masih ada, ya si istri masih ada. Kemudian ahli waris sepakat bagaimana kita sudah mengetahui bagian kita masing-masing. Nah, rumah ini jangan dijual dulu karena ibu masih ada ya, masih ada untuk tempat tinggal ibu. Semua ahli waris sepakat, ya tidak masalah, tidak usah dijual terlebih dahulu. Yang penting hitungannya sudah ada, hitam di atas putih berapa bagiannya, berapa persen bagiannya itu sudah ada. Nanti kalau suatu saat ibu itu meninggal kemudian dijual, sudah tahu bagian mereka masing-masing dari rumah tersebut ya, berapa persen atau berapa bagiannya masing-masing ya. Kalau berbentuk perusahaan atau berbentuk misalnya kayak ada kos-kosan atau bedeng dan sebagainya, sayang kalau misalnya dijual, sedangkan itu menghasilkan ya, atau perusahaan menghasilkan atau usaha perdagangan ya menghasilkan. Nah, yang penting bagiannya sudah tahu, ahli waris masing-masing bagiannya sudah mengetahui. Kemudian dari hasil keuntungan perusahaan atau tadi penyewaan dan sebagainya, setiap bulannya dibagi sesuai dengan presentasi bagian mereka masing-masing ya. Jadi tidak mesti kemudian semuanya meninggal langsung jual, tidak seperti itu ya. Selama masih ada yang bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan, sayang ya. Kayak misalnya punya usaha rumah makan misalnya,
10 cabang misalnya. Kan sayang langsung dijual ya. Padahal itu sedang menghasilkan keuntungan yang banyak. Tidak usah dijual terlebih dahulu. Yang penting pembagian hitam di atas putihnya sudah jelas. Nanti ketika tiap bulannya dapat keuntungan dibagi sesuai persentase yang ada. Itu ya. Nah, silakan dibuka itu PDF-nya. Bukan PDF. Apa itu? PowerPoint ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd ya. Kita memang sengaja akhirkan untuk yang ini biar konsentrasinya adalah memahami bagan. Kalau diawali dengan ini nanti bagannya malah lupa ya. Yang pertama definisi ilmu faraid, yaitu bentuk jamak dari faridatun, artinya wajib yang telah ditentukan dan harus. Secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya yang berhak, yaitu definisinya. Pembahasan utamanya yaitu tirkah, ya harta peninggalan. Tujuan dan ilmu faraid adalah apa? Menyampaikan bagian harta warisan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak. Pada orang yang berhak ini adalah ahli waris, ya. Menerima warisan sesuai dengan haknya masing-masing, setengah, seperenam, seperdelapan dan seterusnya. Serta menghindari kezoliman dari pembagian harta warisan. Nah, ini untuk tujuan utamanya. Adanya pembagian warisan secara hukum syariah itu untuk menghindari adanya kezoliman, ya. Landasannya apa? Al-Qur'an, hadis dan ijma, ya. Al-Qur'an, hadis dan ijma. Maka dalam pembahasan ilmu waris ada beberapa permasalahan yang itu tidak ada dalilnya. Di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil, di dalam hadis juga tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil yang sharih, yang spesifik untuk permasalahan tersebut. Ketika tidak ada dalil tersebut, maka menggunakan ijma, ya, atau menggunakan ijtihad orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya adalah wajib, ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 14 itu, ya. Kemudian dalil-dalil berkaitan dengan warisan terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 7, 11 sampai 14, kemudian 176, Al-Anfal 75, kemudian hadis yaitu, ya, Al-Haikul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar, ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, misalnya qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada lil jaddataini minal miras, kurang ya itu, ya, minal mirasi bisudusi bainahuma bisawiyah, ya, membagikan kepada nenek, ya, dua nenek yaitu seperenam kemudian dibagi rata. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan yaitu yang pertama, kalau ada orang yang meninggal dunia, selesaikan dulu urusan orang yang meninggal dunia itu, dari memandikannya, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Kalau sudah selesai urusan apa itu? Oh, kucing sek. Fadal di sini. Kalau ada yang mau ngisi-ngisi silakan, boleh. Ini apa? Pamit dulu. Kemudian kalau sudah selesai baru bayarkan hutang-hutangnya jika ada. Kalau hutang-hutangnya sudah dibayarkan, ya, baru kemudian melaksanakan wasiatnya jika ada. Ini sudah. Kemudian kalau sudah selesai baru kemudian sisanya itu merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, ya. Jadi harta yang ada dikurangi untuk pengurusan jenazah, kemudian dikurangi dengan hutang, kurangi dengan wasiat, sisanya merupakan harta yang akan menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Macam-macam warisan, ada ashabul furud. Ashabul furud itu, ya, adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang sudah ditentukan secara pasti, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, ya. Itu namanya ashabul furud, ya. Kemudian yang kedua asobah, ya, kemarin sudah kita bahas, ada asobah sababiyah, ada asobah nasabiyah, ya. Kemudian yang ketiga adalah rod. Rod ini sisa juga, tapi saat ada sisa tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Kemudian yang keempat adalah zawil arham. Zawil arham ini adalah kerabat mayit yang tidak termasuk dari ahli waris. Ini namanya zawil arham. Ada pembahasan tersendiri tentang zawil arham.
Urutan warisan, ya, urutan pembagian warisan. Yang pertama, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka urutan yang pertama berikan kepada ashabul furud dulu. Ahli waris yang mendapatkan bagian seper, berikan bagian mereka. Kemudian kalau ada sisanya diberikan kepada asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah yaitu anak, cucu, paman, bapak, dan seterusnya, ya. Bukan asobah sababiyah yang memberdayakan budak, ya, tapi asobah nasabiyah. Kemudian kalau misalnya sudah diberikan kepada bagian ashabul furud dan ada sisa dan saat itu tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah, maka pindah ke nomor 3, yaitu rad, diberikan kepada ashabul furud kecuali suami atau istri, ya. Nah, kalau dari nomor 1 sampai nomor 3 ini tidak ada, baru kemudian diberikan kepada zawil arham, yaitu kerabat mayit yang tidak termasuk ahli waris, seperti kakek dari pihak ibu, kemudian cucu dari pihak anak perempuan dan seterusnya, ya, atau anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya, itu merupakan zawil arham. Nah, ada pembahasannya sendiri. Kemudian kalau nomor 1 sampai nomor 4 ini tidak ada, maka bisa berlaku ke nomor 5, yaitu rod, bisa diberikan kepada suami atau istri. Ya, sisa tersebut bisa diberikan kepada suami atau istri. Misal, ya, seorang mu'alaf baru masuk Islam, suami istri, kemudian suami meninggal dunia, ya. Berarti yang mendapatkan warisan siapa? Istri saja. Dapatnya berapa? 1/4, karena belum punya furu misalnya. Sedangkan sisanya kepada siapa? Karena tidak ada ahli waris lain, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini misalnya tidak ada yang masuk kategori. Contoh misalnya, ya, ashabul furud, ya, belum ada yang lain. Yang lainnya non muslim semua misalnya. Zawil arham pun sama, non muslim juga. Berarti di hartanya sisanya dikembalikan kepada siapa? Kepada suami atau istri yang hidup tersebut, ya. Kemudian yang keenam, asobah sababiyah. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 5 tidak ada, maka hartanya diberikan kepada asobah sababiyah, yaitu orang yang memerdekakan budak. Nomor 1 sampai nomor 6 tidak ada, baru kemudian boleh menjalankan wasiat yang lebih dari 1/3. Nah, batasan wasiat itu, syarat wasiat apa? Yang pertama, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada wasiat yang diwasiatkan lebih dari 1/3, harus atas seizin semua ahli waris yang ada. Kalau ahli waris yang ada kemudian menyetujui, maka baru boleh wasiat tersebut dilaksanakan lebih dari 1/3. Itu pun nanti jatuhnya seperti halnya ahli waris yang ada menghadiahkan sebagian hartanya kepada yang bukan ahli waris, ya. Nah, itu kaitannya dengan wasiat. Tapi kalau misalnya nomor 1 sampai nomor 6 ini ahli warisnya nggak ada, baru kemudian bisa saja berwasiat, menjalankan wasiat lebih dari 1/3. Contoh misalnya seorang mu'alaf baru masuk Islam, ya, punya harta banyak, kemudian sebelum dia meninggal dunia, nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya ini semuanya diberikan kepada pondok pesantren A misalnya. Kemudian dia meninggal, ya, karena tidak ada ahli waris yang lain, ya sudah, maka wasiat tersebut bisa kemudian dilaksanakan meskipun lebih dari 1/3 harta, ya. Kemudian yang ke-8, kalau nomor 1 sampai nomor 7 ini tidak ada, baru kemudian hartanya bisa diberikan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, ya. Sebab mendapatkan warisan yang pertama kekerabatan, ya, seperti saudara, paman dan sebagainya, ya. Yang kedua, pernikahan yang sah. Ini yang perlu dipahami, pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah artinya apa? Pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada kedua mempelai, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab dan qabul, ya, ada maharnya dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, membebaskan budak. Kok budak itu, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya syarat warisan. Syarat adanya warisan, ya, harus 3 nomornya ada semua. Ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan, tidak termasuk orang yang terhalang mendapatkan warisan, ya. Harus ada yang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada pembagian warisan. Ada yang ditinggalkannya, ada yang ditinggalkan. Ada orang yang meninggal dunia tapi nggak ada harta warisan, apa yang mau dibagikan, ya.
tidak termasuk orang yang terhalang mendapatkan warisan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan apa saja? Membunuh, kemudian kafir, ya, murtad, kemudian seorang budak, ya, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, ini sebab terhalang mendapatkan warisan di bawah: budak, kafir, pembunuh, ya. Kemudian rukun warisan. Rukun, yang namanya rukun itu semuanya harus ada. Rukun apa saja? Rukun sholat, rukun puasa, termasuk rukun warisan. Rukun warisan, mayit, ahli waris, harta warisan. Tiga-tiganya harus ada. Kalau salah satu dari rukun itu tidak ada, nggak ada ceritanya pembagian warisan. Ya, tidak ada mayit, tidak ada orang meninggal dunia, yang nggak ada cerita pembagian warisan, yang ada pembagian hadiah. Ya, ada orang yang meninggal dunia, tapi tidak ada ahli waris, ya maka hartanya diberikan kepada Baitul Mal. Ada orang yang meninggal dunia, ada ahli warisnya, tapi tidak ada harta yang diwariskan, mau ngapain? Ya, maka tiga-tiganya harus ada. Itu sekedar, ya. Untuk Baitul Mal tuh untuk zaman sekarang tuh seperti apa? Ya, yang bisa diberikan kepada Basnas, ya. Yang penting untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Gitu, ya, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Ya, silakan, boleh. Silakan. Apa? Ya. Iya kan, itu kalau tidak ada syarat sebelumnya. Kalau ada syarat sebelumnya, tidak bisa diberikan kepada suami istri. Kalau nomor yang sebelumnya itu nggak ada, baru bisa diberikan kepada suami atau istri. Kalau masih ada ashabul furud, tidak boleh diberikan kepada suami istri. Ada misalnya anak perempuan, ada ashabul furud, tidak boleh diberikan. Nah, ketika tidak ada sama sekali, ya semua yang ada di bagan itu, kecuali adanya suami atau istri, baru rodnya boleh diberikan kepada suami atau istri. Itu ya. Di fikih mawaris ini ada istilah mazhab? Ada ikhtilaf madhab, ya. Tapi mayoritasnya yang sudah kita ajarkan itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Nanti ada perbedaan, contoh dalam pembahasan warisan kakek bersama saudara misalnya. Ya. Dalam mazhab Abu Hanifah, kemudian kalau dari sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan bahwa kakek itu tidak menghalangi saudara, yaitu saudara sekandung dan saudara sebapa. Tapi dalam untuk pendapat yang lainnya dari sisa yang ada selain Abu Hanifah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kemudian Sayyidina Umar dan yang lainnya mengatakan bahwa kakek itu tidak menghalangi saudara sekandung dan saudara sebapa. Tapi kakek mendapatkan bagian warisan bersama saudara sekandung dan saudara sebapa. Yang kemarin dengan alasan sama-sama dua tingkatan, dari kakek ke bapak baru ke mayit, dua tingkatan. Kalau yang saudara dari bapak kemudian ke mayit, jadi sama-sama dua tingkatan. Ya. Itu yang menjadikan dasar. Ya. Dan itu adalah bagian dari ijtihad. Maka kalau orang yang ngomong sedikit-sedikit dalilnya mana, ya. Kemudian kalau nggak ada itu harus mengikuti sahabat juga hanya terbatas pada khalifah yang 4, karena berdasarkan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti hanya khalifah yang 4 saja yang boleh diikuti. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada perbedaan di antara 4 khalifah itu, milih yang mana, yuk? Bingung kan? Ya sudah. Jadi dalil itu tidak selamanya kemudian hanya dari Al-Quran dan hadis. Ada orang itu yang dia mempunyai standar ganda. Ya, ketika kita menyampaikan dalil menggunakan dalil umum, dia nggak mau. Giliran dia ditanya, menggunakan dalil umum. Ya, dalil umum. Contoh misalnya, misalnya Al-Quran lah, ya. Pengumpulan Al-Quran, tidak ada dalilnya. Itu bukan berkaitan dengan ibadah. Emang baca Al-Quran bukan ibadah? Ibadah. Oke, katanya kalau Al-Quran itu sebagai wasilah, tidak masalah. Giliran ditanya tentang hukum berzikir pakai tasbih, bid'ah. Lah apa bedanya dengan Al-Quran?
kita membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan berzikir, kita berzikir dengan tasbih. Kalau mengatakan bahwa mushaf itu hanya sebagai alat wasilah, lah tasbih sebagai alat dan wasilah juga. Kenapa berbeda? Nah, itu ya, yang standar ganda nggak jelas itu. Ya, maka ya hati-hati. Kemarin sudah mendengarkan petuah dari masyayikh. Ya. Nah, ya. Bagaimana solusinya Ustaz, di masyarakat kita? Mungkin dari kakek-kakeknya sampai ke orang tuanya meninggal, tapi belum dibagi hartanya. Kemudian mungkin ada anak atau cucunya yang menyadari mereka mau bagi, tapi hartanya sudah musyarakah semua, sudah saling menggunakan satu sama lainnya. Ya, ya, yang tersisa yang ada dibagikan. Nanti ada namanya istilah munasakhot. Ya, nah, ada pembahasan tersendiri. Ya, tidak mungkin tambah munasakhot. Ya, nanti itu gabungan. Jadi ada orang yang meninggal terlebih dahulu, kemudian sebelum meninggal, sebelum hartanya tersebut dibagikan, sudah ada yang meninggal lagi. Sebelum hartanya dibagikan lagi, ada meninggal lagi, terus gitu. Maka nanti pakai cara munasakhot, gabungan dari beberapa orang yang sudah meninggal. Nah itu. Tentunya yang dibagikan harta yang tersisa yang ada. Tidak mungkin kita nyari harta yang tidak ada. Ya. Ini sebab terhalang mendapatkan warisan tiga, tapi termasuk ada yang tidak mendapatkan itu adalah hubungan pernikahan yang sah. Nah, kaitannya dengan anak zina yang kemarin itu, Ustaz. Yeah. Itu kan dia kenapa tidak dimasukkan sebab terhalang? Enggak, lain lagi itu cerita. Ini secara umumnya. Kalau itu masuk dalam pengecualian yang ada. Kalau secara garis besarnya itu. Tapi kalau yang lainnya, yang apa? Dalam kasus-kasus anak zina yang tidak dapat, kemudian apa lagi, lian juga nggak dapat, itu termasuk ada pembahasannya tersendiri dan ada penghitungannya sendiri. Kalau yang itu nggak ada penghitungannya, memang langsung nggak dapat. Iya, memang nggak dapat. Ya, nggak usah dihitung itu, memang nggak dapat. Tapi kalau yang anak hasil zina, anak hasil lian, itu ada penghitungannya sendiri, caranya tersendiri. Walaupun sudah menikah lagi orang tuanya, anak hasil zina, orang tuanya nikah ulang, apa nikah lagi? Kalau bapak yang menzinai ibunya itu menikah dengan ibunya, ya ndak jadi, ya, balik lagi nasabnya balik, kemudian warisannya balik, nasabnya balik. Kecuali kalau yang menzinahi ibunya itu pergi, ndak menikahi ibunya, ya akhirnya ibunya itu menikah dengan lelaki yang lain. Nah itu baru ini yang bapak yang ndak menikahi ibunya, bapak biologis yang tidak menikahi ibunya tersebut tidak saling mewarisi antara bapak dengan anak hasil zina. Nanti kaitannya juga dengan wali, ya. Wali pun demikian. Kadang ada di masyarakat itu dia bukan bapak aslinya, kemudian dia menikahkan anak tirinya. Itu tidak boleh, ya, tidak sah. Harus melalui apa kalau anak hasil zina? Ya, maka harus nikahnya melalui wali hakim. Dalam hal ini yaitu KUA. Ya. Apa? Dianggap tidak ada pernikahan. Pernikahannya batal. Dianggap tidak ada pernikahan. Ini merantau sepasang suami istri kan, apa ibunya, jadi ternyata kita nggak sah nih mas, gimana? Iya, tidak dianggap tidak ada pernikahan, berarti harus nikah lagi. Contoh A dengan B, tidak tahu kalau dia itu dinikahkan oleh walinya bukan orang tuanya yang asli. Setelah itu baru dia sudah menikah, kemudian tahu bahwa pernikahannya tidak sah, berarti harus nikah lagi. Ya, tinggal nikah lagi aja, biasa. Apa? Nggak usah bercerai. Kalau bercerai, cerita sama kita, mereka ini bukannya nikahnya itu bukan wali aslinya. Itu kondisi anaknya bagaimana? Kondisi anaknya? Ya, anaknya itu jadi sepasang suami istri yang dinikahkan oleh yang bukan walinya. Kemudian akhirnya mereka merantau bercerai. Cerita dia bahwa ternyata rupanya ketika menikah dulu wali asli. B menikah,
Ya. Menikah, punya anak 1. Yang A laki-laki, B perempuan. B ini dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Menikah. Setelah menikah, tahu bahwa yang menikahnya bukan wali yang sah, maka pernikahannya batal. Loh, A dengan B ini saling menyayangi, kasih sayang. Ya sudah, tinggal nikah aja. Bagaimana dengan kasus anak yang sudah menikah, yang sudah lahir ini? Kalau mereka menikah, maka ya ini menjadi anak sah A dan B. Nanti nasabnya tetap kepada A. Yang tidak menjadi nasab itu contoh yang tadi, A, B melakukan perzinahan, ya, B perempuan, A laki-laki. Kemudian A ini pergi, nggak mau bertanggung jawab. Akhirnya datanglah pahlawan si C, ya, laki-laki, menikah dengan B, ya. Ini kan punya anak tadi tuh, ya, sini A 1, ya. Ya, C ini yang 1 ini kan bukan anaknya C, ya. Maka dia tidak berhak untuk menjadi wali yang ini, ya. Kalau dia ingin menikah, maka walinya adalah wali hakim. Ya, tinggal datang saja ke KUA, ngomong bahwa dulu terjadi kecelakaan. Ya udah, paham itu orang KUA, ya. Jadi tidak usah ribut-ribut. Yang pertama itu selagi orang tuanya nggak nikah ulang lagi, berarti anak itu nggak bisa mewaris deh. Yang pertama. Yang ini? Ya, yang ini nggak diulang lagi nikahnya. Apa? Mereka nggak mengulang nikahnya. Kalau sudah tahu ini tadi pernikahannya tidak sah, kemudian mereka tetap melanjutkan tanpa menikah lagi, ya berarti mereka selamanya berzina. Kalau lain itu cerai, Zat. Sudah cerai. Sudah cerai. Jadi akhirnya cerita di Ya, terus masalahnya di mana? Jadi status anaknya mana, Zat? Harta dengan harta orang tuanya. Status anaknya. Ya, dengan hartanya dia harta orang tuanya. Kalau yang pertama tadi nikah tidak sah, berarti ini anak hasil zina. Kalau si A ini kemudian cerai, berarti dia tidak berhak untuk menjadi wali nomor 1 ini. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa pernikahannya tidak sah, kemudian mereka menikah, ini bukan anak hasil zina, tetap nasabnya tetap dinasabkan kepada bapaknya. Nanti kalau bapaknya ini ingin menikahkan dia anak perempuan, bisa. Nah, tapi kalau sudah tahu tadi misalnya pernikahannya tidak sah, kemudian mereka pisah, berarti ini menjadi anak hasil zina tadi. Yang ini kalau misalnya B ini menikah dengan si C, ya maka A tidak berhak untuk mewarisi dengan si nomor 1 ini. Kalau anak itu perempuan, nggak jadi wali, Zat. Apa? Kalau anaknya itu perempuan, Laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan berkaitan dengan wali, ya, wali nikah. Mengenai harta ini, kalau suami istri itu biasa kan kebanyakan dari dua kita nih, yang istrinya megang harta dari suaminya. Itu suaminya ini selama hidupnya tuh kalau mau membeli rumah, tanah, segala macam itu diatasnamakan istri. Nah, kemudian si istrinya ini dari uang belanjaan ke suaminya diberikannya emas segala macam. Nah, ketika suami yang meninggal, yang mana yang memang jadi hak istri, yang memang hak istri yang tidak diwarisi gitu, yang tidak diwarisi. Nanti kembali kepada akad. Dalam muamalat itu tergantung akadnya. Ada orang datang ke bank kemudian membeli rumah. Kenapa kemudian yang datang ke bank syariah itu dia tidak riba, sedangkan yang datang ke konvensional itu riba? Kenapa? Karena akadnya. Akad datang ke bank, itu ada rumah KPR, harganya 200, ya. Kalau misalnya dicicil harganya 250. Bisa nggak saya memiliki rumah itu, Bang? Kata si banknya itu, bank konvensional itu. Bisa. Ya sudah, saya pinjami uang 200 juta. Nanti kamu kembalikan kepada saya 250 juta. Berarti yang 50 juta ini adalah riba. Kenapa riba? Karena akadnya adalah qard. Ya, kalau qard pinjam meminjam, kullu qardin apa itu?
jara fi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam kemudian mengambil keuntungan di situ, maka itu adalah yang namanya riba. Berbeda dengan kalau misalnya datang ke bank konvensional, ke bank syariah. Datang, "Bang, itu ada rumah KPR harganya 200 juta. Kalau di angsur harganya 250 juta. Bisa nggak saya memiliki itu?" Kata pihak banknya, "Ya sudah, gini saja. Rumah itu kita beli oleh pihak bank. Nanti kita jual ke kamu, ya, dengan cara kamu bayarnya kredit selama sekian tahun, harganya 250 juta total keseluruhannya." Nah, yang seperti ini hukumnya bukan riba, tapi hukumnya jual beli. Ya, jual beli. Jual beli dengan apa? Dengan cara kredit. Ya, dengan cara kredit si bank mendapatkan keuntungan 50 juta, tapi akadnya bukan pinjam meminjam, tapi akadnya jual beli. Maka yang seperti ini sah. Padahal keuntungannya sama-sama 50 juta antara bank yang konvensional dengan bank yang syariah. Tapi akadnya beda. Yang di bank konvensional akadnya adalah hutang piutang, sedangkan yang di bank yang syariah akadnya adalah jual beli. Nah itu. Pun demikian dengan tadi, ketika ada seorang suami mengatasnamakan harta kekayaannya untuk istrinya, nah atasnamakan itu apakah itu akadnya adalah hadiah atau hanya sekedar nebeng nama saja? Nah itu harus dipastikan. Kalau misalnya itu hanya sekedar minjem nama saja, bukan sebagai hadiah, maka bukan menjadi milik istri, tetap milik si suami. Berarti nanti menjadi harta suami. Tapi kalau dari awal akadnya, nih hadiah buat kamu, saya atasnamakan untuk kamu, maka akan menjadi kepemilikannya adalah kepemilikan istri. Seperti itu. Maka di akadnya, tergantung akadnya apa. Yang tahu itu siapa? Ya istrinya, tanyakan. Butuh kejujuran di situ. Ya. Masuk ke anak-anak. Apa? Masuk seorang ayah kepada anak-anaknya gitu. Ini untuk simpulan ya anak. Iya, terkecuali sudah ada akad, misalnya ini rumah ini buat si A, saya hadiahkan si A, ya, berarti sudah pindah kepemilikan. Kalau ada akad di situ hadiah, berarti sudah pindah kepemilikan. Tapi kalau misalnya akadnya ini pinjam nama dia saja, ya, tapi ini masih tetap punya saya, berarti kan akadnya bukan hadiah di situ, hanya pinjam nama saja. Berarti masih kepemilikan dia, bukan kepemilikan orang lain. Ya, jadi pastikan akadnya apa. Dalam mawati dan apakah di jalan terakhir untuk pembagian harta atau gimana? Karena misalnya satu orang ini, bapak ini sebelum dia meninggal, dia kumpulkan anak istrinya, kemudian dia bagi-bagi hartanya ini sebagai hadiah. Berarti ketika dia meninggal, apakah juga berlaku warisnya? Jadi misalnya punya. Jadi dibagikan sebelum meninggal. Iya. Ya kalau sebelum meninggal itu namanya bukan bagian warisan. Misal sebelum meninggal semua harta saya dibagi rata, ya boleh-boleh saja. Tidak ada aturan harus sesuai dengan pembagian warisan. Tidak berlaku lagi hukum waris ketika dia meninggal kan berarti tidak ada. Ya, kalau misalnya sudah habis dibagi sebelum meninggal, kemudian meninggal, ya tadi rukun daripada warisan apa? Harus ada harta yang ditinggalkan. Kalau ada orang yang meninggal, ada ahli waris, tapi nggak ada harta yang ditinggalkan, mau ngapain? Ada kasus lagi kan, ketika dia belum meninggal, hartanya dia serahkan kepada anak angkatnya. Kemudian harta ini dikuasai oleh anak angkatnya, dihadiahkan lah, seluruh harta ini dihadiahkan. Kemudian bukan wasiat tapi hadiah. Ketika meninggal kan, maka saudara-saudara yang mayit tadi itu menuntut, melakukan penuntutan. Apakah ini juga akan diberlakukan juga kan menuntut pengadilan kan dengan agama apa? Makanya dalam memberikan hadiah yang sifatnya itu barang mahal, pastikan ada hitam di atas putih. Ya, kalau suatu saat dibawa ke pengadilan, mana buktinya? Nggak ada, hanya pengakuan, nggak bisa. Ya, maka harus ada hitam di atas putih untuk menjadi sebagai penguat. Termasuk pun demikian, misalnya bisa jadi seorang bapak memberikan itu hadiah kepada anaknya. Ya, kalau nggak semuanya hadir, ya
bisa hitam di atas putih. Misalnya anaknya sedang merantau semua, nggak bisa hadir, ya. Kalau ingin memberikan itu sebagai hadiah, pastikan ada hitam di atas putih. Kalau suatu saat dia datang, ya, maka sudah ada bukti-bukti yang ada seperti itu, ya. Kemudian kalau memberikan harta sebelum meninggal hanya kepada satu orang, yaitu mau nggak mau yang doain hanya satu orang, anaknya banyak, ya. Mending kalau yang satu orang itu mau doain yang dikasih duit. Kalau misalnya enggak, akhirnya apa? Nggak ada yang doain ketika dia meninggal dunia. Ya, maka agak ragit. Si mayat ini yang ngurus itu anak angkat ini, yang sementara saudara apa itu kan tak mau tahu lah dengan bapak ini, gitu kan. Karena sakit hati dia kan, maka keluarganya, saudaranya, abang kakak adiknya itu dia kan ditetapkannya hartanya dinotariskannya, diberikannya kepada Sebelum meninggal. Ya sudah pindah kepemilikan itu. Lah iya, nanti kalaupun dibawa ke pengadilan, ada buktinya nggak bahwa ini sudah diberikan? Ada ini buktinya, apalagi dengan adanya notaris. Kalau misalnya dia ngaku-ngaku kemarin sebelum meninggal dunia semua hartanya diberikan ke saya sebagai anak angkat misalnya. Pas ditanya mana buktinya? Kemarin ngomong, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, maka akan berpindah kepada harta warisan nantinya. Ahli warisnya cuma ada anak dari anak perempuan. Ya. Itu diposisikan sebagai anak perempuan. Ya itu namanya zawil arham. Zawil arham. Nanti zawil arham ada namanya ahli rahmi, ada ahli tanzil, ada ahli qorobah. Yang paling banyak dipakai adalah ahli tanzil yang mendekati pembagian secara umum. Ya. Nah itu. Nanti pembahasannya tersendiri. Ya, bisa kalau ahli tanzil nanti diposisikan sebagai ke asalnya karena dia cucu dari anak berasal dari anak perempuan, berarti nanti disamakan dengan bagian anak perempuan. Bah, saya tambahkan satu materi, setelah ini sudah. Yaitu pembahasan tentang di bagian kalian ada tulisan apa itu? Ada tulisan pada ibu itu bagiannya apa? 3 qaf sulusul baqi. Ini permasalahan umariyatani. Ya, dua permasalahan yang diselesaikan oleh Sayyidina Umar. Yang pertama itu khusus ketika ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, kemudian ibu dan bapak. Kalau ahli warisnya ada tambahan yang lain, berarti bukan permasalahan ini. Contoh, suami, ibu, bapak, suami, istri, ibu, bapak. Suami ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti berapa? 1/2. Ibu ada furuk tidak? Ada 2 orang saudara atau lebih? Tidak ada. Berarti berapa? 1/3. Bapak ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti asobah bin nafsi. Istri ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti 1/4. Ibu ada furuk tidak? Tidak ada. Ada saudara lebih dari 1? Tidak ada, berarti 1/3. Bapak asobah. 2, 3 asobah. Asal masalah berapa? 6. Ya, 6. 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 3 kali 1. 3 tambah 2. 6 kurang 5. 1. Ya. Di sini bagian ibu mendapatkan bagian lebih banyak dari bapak. Ya. Pun demikian 4 dan 3. Masalahnya berapa? 12. 12 bagi 4 kali 1. 12 bagi 3 kali 1. 3 tambah 4. 7. 12 kurang 7. 5. Ini bedanya cuma sedikit. Ya. Tidak sampai 2/1.
Kemudian Sayyidina Umar dalam permasalahan ini memutuskan bahwa saat ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak, maka saat itu ibu bukan mendapatkan sepertiga harta, tapi mendapatkan sepertiga sisa setelah diberikan bagian suami atau istri. Maka penyelesaiannya suami, ibu, bapak, istri, ibu, bapak, suami berapa? Setengah. Ibu dan bapak sisa. Ya. Sisa. Ya, atau asobah, ya. Ini pun sama. Istri seperempat, ibu dan bapak sisa. Ibu tadi dapat berapa? Sepertiga sisa. Ya, sepertiga sisa. 2 dan sisa dan asobah. Berarti asal masalahnya berapa? 2. 2 bagi 2 kali 1, 1. 2 kurang 1, 1. Kemudian ibu mengambil berapa? Sepertiga. Sepertiga dari 1. 1 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa dibagi maka dikalikan. Ya. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Nah tadi, ini 3 ya. Oke. Ibu mendapatkan sepertiga. 3 bagi 3, 1 kali 1, 1. Berarti sisanya 2. Nah seperti itu. Kalau ini bisa langsung, ya. 4 dan asobah. Berarti asal masalah 4. 4 bagi 4 kali 1, 1. Sisa berapa? 3. Ibu mengambil sepertiga. 3 bagi 3, berarti ibu 1, sisanya untuk bapak. Nah, ini permasalahan Umariyatan. Jelas? Coba untuk yang satu lagi. Sampai 11.45 ya. Setelah itu selesai. Dua permasalahan yang diselesaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi foto dulu ya, hapus dulu biar sekalian aja nih. Ya. Kita bahas tentang tashih. Karena tashih ini penting. Nanti ada kaitannya dengan tamasul, tadakhul, tawafuk. Sebenarnya enggak bisa saja pakai kelipatan. Tashih. Ya. Tashih. Tashih ini adalah upaya untuk mencari satu angka yang bisa dibagi oleh semua semua jumlah ahli waris yang ada, sehingga tidak menghasilkan koma. Kalau asul masalah mencari satu angka yang bisa dibagi oleh angka penyebut, semua angka penyebut yang ada. Kalau tashih mencari satu angka yang bisa dibagi oleh semua jumlah kepala ahli waris yang ada. Maksudnya ahli waris yang ada. Contoh misalnya, ya. Ada ahli warisnya istri 1, istri 2, istri kedua. Berarti ada 2 orang istri. Kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuannya 2. Perempuan 2.
Istri 2 orang kan? Ini 1, 1 berarti 2. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, coba istri ada furuk berapa bagiannya? 1/8. Anak laki-laki bertemu dengan anak perempuan, asobah apa? Bil ghair. Kalau asobah bil ghair berarti 2/1 ya. 2, 1, 1. Berarti ada berapa bagian? Ada 4 ya. Nah, asal masalah 8. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, 7. Ya. Di sini berapa? 7. 7 bagi 4. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. 7 bagi 4 enggak bisa. 1 juga bagi 2 juga enggak bisa. Maka cari angka yang bisa dibagi oleh dua angka ini. Istri 2. Kemudian untuk yang anak ini 4. 2 dan 4 ketemunya di angka berapa? 4. Ya. Tamasul bukan? Bukan. Tadakhul bukan? Angka terbesar bisa dibagi angka yang terkecil? Iya. Berarti angka 4. Berarti semuanya dikalikan 4. 7 dikali 4. 7 dikali 4. Sama dengan berapa? 28. 1 pun sama dikali 4. Ya. Dikali 4 sama dengan 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. 4 dibagi 2 masing-masing 2, 2. 28 dibagi 4 masing-masing berapa? 14. Berapa? Tuh. 7. 28 dibagi 4 7. 7 dikali 2 bagian untuk anak laki-laki 14. 7 dikali 1 untuk anak perempuan. Berarti masing-masing 7, 7. Nah ini ya. Berarti nanti yang menjadi pembagi harta ini. Contoh yang lain. Ada istri 2 orang. Istri saudara sekandung perempuan 3 orang. Saudara sekandung perempuan sama 2, 3. Ada 3 orang. Kemudian saudara sebapak laki-laki. Ada 3 orang, ya. Istri, ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti berapa? 4. Saudara sekandung perempuan lebih dari 1. 2/3. Saudara sebapak laki-laki. Asobah, ya. 4 dan 3. Asal masalah berapa? 12. 12 bagi 4 kali 1. 12 bagi 3. 4 kali 2. 8. Ya. 3 tambah 8. 11. 12 kurang 8. Sisa 1. Di sini istri ada 2 jumlahnya. Saudara sekandung ada perempuan ada 1, 2, 3. Ada 3. Saudara sebapak laki-laki 1, 2, 3. Ada 3. Ya. Berarti ada angka berapa itu? Ada angka 2, 3. 2, 3, 3. Ada yang tamasul? Ada. Hilangkan. Pakai 1 saja. Berarti tinggal 2 dan 3. 2 dan 3 ketemunya di angka berapa? 6. Ya, karena 3 dibagi 2 nggak bisa. Kelipatannya 6. 6 bagi 3 bisa. 6 bagi 2 bisa. Berarti ini semuanya ketemu di angka 6. Ya. Ketemunya di angka 6. Maka semuanya dikali 6. Ya. 1 dikali 6, 6. 8 kali 6, 48. 3 kali 6, 18. Ini bagi 3. Ini bagi 3. Ini bagi 2. 18 bagi 2. 9, 9. 48 bagi 3. 16. 6 bagi 3. 2, 2, 2. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jelas?
kalau ahli warisnya pada masing-masing golongan lebih dari 1. Kalau hanya dalam satu golongan misalnya ada 3, ya tinggal dikalikan saja seperti kemarin, ya. Misalnya 7 dibagi 3 orang misalnya, 3 orang saudara perempuan. 7 bagi 3 nggak bisa, ya tinggal dikalikan saja. Tapi kalau dalam tiap kelompoknya itu lebih dari 1, maka caranya seperti ini. Cari satu angka yang bisa kemudian ketemu di angka berapa, baru kemudian semuanya dikalikan dengan angka yang sama. Jelas? Nah. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan penuh barokah. Kita tutup sama-sama. Allahumma sholli afdhala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.